Okay. Tonight we will see under 1.5 under pronunciation we will see the rising and falling intonations. We will practice how to pronounce rising and falling our intonation. ይህ ማለት ራይዚንግ ስንል ድምፃችንን ከፍ የምናደርግበት እና ፎሊንግ ኢንቶኔሽን ደግሞ የድምፅ እንትናችንን ምጸታችንን ዝቅ አድርገን የምናነብበት ነው። ፕራክቲስ እናደርጋለን። አክቲቪቲ 1.21 ላይ ፕራክቲሲንግ ራይዚንግ ኢንቶኔሽን መጀመሪያ ራይዚንግ ኢንቶኔሽኑን እናያለን ፕራክቲካሊ ማለት ነው። ከዚያ ቀጥሎ ደግሞ ፎሊንግ ኢንቶኔሽን የሚጠቀሙትን እነማን ናቸው፣ የትኞቹ ናቸው ፎሊንግ ኢንቶኔሽን የሚጠቀሙት የትኞቹ ናቸው የሚለውን አይተን ከዛ ወደ ዩኒቱ እንሄዳለን። እዛ የተወሰኑት ነገሮችን አይተን የዛሬውን እናጠናቅቃለን። ራይዚንግ ኢንቶኔሽን የሚወስዱት የስ ኦር ኖ ኩዌስችኖች ለምሳሌ ፕራክቲስ ዘ ፎሎዊንግ የስ ኦር ኖ ኩዌስችንስ የስ ኦር ኖ ኩዌስችኖች አሉ። እነዚህና የስ ኦር ኖ ኩዌስችን እና ታግ ኩዌስችንስ ምን ሲሆኑ ታግ ኩዌስችኖች ዊዝ ራይዚንግ ኢንቶኔሽን ጥያቄው የስ ኦር ኖ ኩዌስችን ከሆነ ወይንም ታግ ኩዌስችን ከሆነ በራይዚንግ ኢንቶኔሽን እናነባዋለን ማለት ነው። እቺ ቀስቷ ዘ ሲምቦል እቺ ወደ ላይ የምታሳየዋ ራይዚንግ እያደገ ወደ ላይ የሚለውን ያመለክታል። አሁን የስ ኦር ኖ ኩዌስችን የሚለውን በተናጠል እናያለን። Yes or no question by itself, it means questions that can be answered by yes or no. Okay? ምላሻችን yes ወይንም no የምንልበት ሲሆን ማለት ነው yes or no question ይባላል። አሁን እችኛዋን በምናይበት ጊዜ የመጀመሪያውን let's see በራይዚንግ ኢንቶኔሽን ነው የኛውን ፕራክቲስ የምናደርገው። መጀመሪያ ላይ ቀስ ብለን ነው የምንጀምረው። እዚች ጋር ቀስ እንላለን፣ ግን እያደገ የሚመጣው እዚች አካባቢ ላይ እንትናችን ይጨምራል ማለት። ለምሳሌ do you know your teacher's name? Do you know your teacher's name? ከፍ እያለ ይሄዳል ድምፁ ማለት ነው። እሺ፣ ከዛ ሶስቱንም መጀመሪያ እኔ ልበልና ከዛ በኋላ እናንተም ፕራክቲካሊ ትሞክራላችሁ። አሁን ይሄኛው yes or no question ነው ማለት ነው። Do you know your teacher's name? Do you know your teacher's name? እሺ፣ the second one, have you done the assignment? እዚች ጋር ከፍ ይላል ማለት ነው። ራይዚንግ ኢንቶኔሽኑ እዚች ጋር ይጨምራል። have you done the assignment? have you done the assignment? እሺ፣ እቺ አርቲክሎች ምናምን እነሱ እሺ። the third one, do you have any question? Do you have any question?
እዚች ጋር እስቲ እንደ ኦኬ አርቲክሎች ምናምኖች እነሱ ጋር ያውን ፕሮናውን ነው። ዩር የሚለው ፕሮናውን ነው። ዘ የሚለውም አርቲክል ነው። ኤኒ የሚለው ወርድ ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ የመጀመሪያው ላይ ከፍ የሚለው ኢንቶኔሽኑ ቲቸርስ ኔም የሚለው ይሆናል። ዱ ዩ ኖ ዩር ቲቸርስ ኔም? እስቲ በሉ እስቲ Do you know your teacher's name? again Do you know your teacher's name? የሆነ ቫሪዬሽን ሊኖር ያስፈልጋል። ቫሪዬሽን ያ ቫሪዬሽኑ ምንድን ነው? መነሻ ላይ ዝቅ ባለ ድምፅ ነው። ከዛ ቀጥሎ ባለው ወደ መጨረሻው ባለው ላይ ከፍ ላለ። ለምሳሌ ዱ ዩ ኖ ዩር ቲቸርስ ኔም? ዱ ዩ ኖ ዩር ቲቸርስ ኔም? እስቲ Do you know your teacher's name? Do you know your teacher's name? ቲቸር አንዳንድ ነው እናነባለን። እስቲ መቼ ከሆነ ተራ በተራ እንደዛ ይሻላል። እሺ 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 Okay. Do you know your teacher's name? እኔ ልሰይም? አዎ። እሺ አቤኔዘር Do you know teacher's name? Have the assignment? Sorry. Have you done the assignment? Do you have any question? እስቲ ወደ መጨረሻው አካባቢ ላይ ቀሪዎቹ አሁን ወደ መጨረሻ አካባቢ ላይ ድምጻችሁን ከፍ ለማድረግ ትሞክራላችሁ። እሺ ሙባረክ Your teacher's name? Teacher's Have name? you done him? The assignment? You done the Do you have any question? Yes. ይሰማል? Yes, yes. እሺ ወልዴ Yes. would you please read it? Do you your teacher name? Teacher's name? Say teacher's name. Say it. Teacher's name. Teacher's name. Do you know your teacher's name? Assignment. ከፍ እዚች ራይዝ አድርገው ድምፅህን ራይዝ አሳይመንት የሚለው ላይ ራይዝ ታደርጋለህ። Have you done the assignment? አሳይመንት ኩዌስችን ነው። ኩዌስችን ስለሆነ ለምሳሌ እንዲህ አድርገሃል፣ ምሳህን በልተሃል፣ እንዲህ ሰርተሃል የሚለው ከፍ ይላል እዚች ጋር ድምፅ the assignment. Do you have any question? Yes. አሪፍ ነው። Do you have any question? Good. እሺ አክሊሉ Yes, teacher. would you read it? Okay. Do you know your teacher's name? Have you done the assignment? Good.
Do you have any question? Great. Great. Okay. ጋሽ በቀለ Do you know your teacher's name? good. Have you done the assignment? Mhm. The third one? Do you have any በጣም አሪፍ በጣም አሪፍ ነው። በጣም አሪፍ ተመስገን። Okay. Do you know your teacher's name? Mhm. How you done the assignment? Mhm. Do you have any question? good. በጣም ጥሩ። ዳንኤል ዳንኤል አቦ ደለለኝ ካሳ ሞክር። እሺ Can you have a teacher's name? again How again. you do you can you have a teacher's name? Uh-huh. How you do to assignment? have you done have you done the assignment? Do you have how you do to assignment? Uh-huh. Do you have any question? good 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 እሺ ደለለኝ Okay. Do you have you done any have you done the assignment? Mhm. Do you have any question? Mhm. Yeah. thank you እሺ ቀጣዮች ደግሞ ሌሎች ከስር ያሉትን ደግሞ ትሞክራላችሁ። አሁንም ኩዌስችን ታግ አሁን ያየነው የስ ኦር ኖ ኩዌስችን ነው። ምላሻችን የስ ወይንም ኖ ለምንልበት ጥያቄ ነው። አሁን ደግሞ ኩዌስችን ታግ ባለፈው ስለ ኩዌስችን ታግ ስናወራ ኩዌስችን ታግ ለምንድን ነው እንጠቀማለን ያልነው? ማን ያስታውሳል? ኩዌስችን ታግ ከተናገረን በኋላ አላደረክም ወይ አልሆነም ወይ ለማለት ያ ማለት ለማረጋገጥ አይደል? አ፣ ለማረጋገጥ ቴንክ ዩ ፎር ኮንፈርሜሽን ኮንፈርም ለማድረግ አሁን ሁለት አይነት ታግ ባለፈው አንዱን አይነት ኩዌስችን ታግ ብቻ ነው ያየነው። ፎር ኮንፈርሜሽን ፐርፐዝ የምንጠቀመው ብቻ ነው ያየነው። በሌላ በኩል ኩዌስችን ታግ ምላሽ የምንፈልገውም አይነት እና ምላሽ የማንፈልገው ምላሽ የምንፈልገውና ምላሽ የማንፈልገው ኩዌስችን ታግ አለ ማለት ነው። ለምሳሌ ልጃችንን ዛሬ ትምህርት ቤት ሄደሃል አይደል? ትምህርት ቤት ሄደሃል አልሄድክም? ዛሬ ትምህርት ቤት ሄደሃል አልሄድክም ብለን ስንጠይቅ አንድም ፎር ኮንፈርሜሽን ፐርፐዝ ሊሆን ይችላል። ሁለትም ምላሽ እንፈልጋለን ከልጃችን ማለት ነው። አዎ ወይም አይደለም የሚለውን እንዲያረጋግጥልን እንፈልጋለን። ማረጋገጫው በሁለት በኩል ሲሆን ማለት ነው። እንጠይቃለን። ጠይቀን ደግሞ ምላሹን የምንፈልገው አይነት ሲሆን ሁለት አይነት ነው ያለው።
ስለዚህ እዚህ ላይ ምን ይላል? question tags that show uncertainty and require an answer ምላሽ የሚፈልገው ማለት ነው። ምላሽ የሚፈልገው ለሚፈልገው question tag ምን እናደርጋለን? rising intonation እንጠቀማለን ማለት ነው። rising intonation ምሳሌ we have agreed የሚል ላይ we have agreed haven't we ይላል፣ ይጠይቃል መልሶ ማለት ነው። we have agreed haven't we rising intonation ቱ ጋር ነው። haven't we የሚለው ቦታ ላይ rising intonation አለ። ሁለተኛውም ላይ you need bread or you need bread don't you ይላል። ከዛ ሶስተኛው ላይ you are a new student እዚህ ጋር ኮማ ይኖራል። aren't you እነዚህ ሶስቱም ጥያቄዎች ምላሽ የሚፈልጉ ናቸው። ማለት ተናጋሪው በውስጠ ታዋቂነት እዚህ ጋር ራይዚንግ ኢንቶኔሽን ስንጠቀም በውስጠ ታዋቂነት ጠያቂው ምላሽ ይፈልጋል ማለት ነው። እሺ ፕራክቲስ ታደርጋላችሁ። አሁን ቅድም ቻንሱ ያልደረሳችሁ ምሳሌ እሺ መልካሙ Yes, teacher. እሺ እችኛውን ታነብልኛለህ። የመጀመሪያውን ሶስቱንም ፕራክቲስ ታደርጋለህ። we have agreed haven't we you need bread don't you you are a new student aren't you ሶስቱንም Okay. We have agreed, comma. Haven't we? The first one. You need bread, comma. Don't you? You are a new student, comma. Aren't you? very good አሁን እያነበብን ስለሆነ ኮማ የምትለዋን ማውጣትም ትችላለህ። ምንም ችግር የለውም። አሁን በሚሰሩበት ቦታ ላይ እነዚህ አይነት ጥያቄዎች በጣም ኮመን ናቸው። ቅድም የቅድሙ አይነት ጥያቄ የስ ኦር ኖ ኩዌስችን ትጠቀማላችሁ። ስራ ቦታ ላይ ኩዌስችን ታግ ትጠቀማላችሁ። በዛ ሰዓት ላይ ፕሮናንሲዬሽናችሁን በዚህ ልኩ ከተጠቀማችሁ አሁን በተለይ ዋይቶች በደንብ በዚህ መግባባት ትችላላችሁ ማለት ከዋይቶች ጋር በደንብ ኢዚሊ ኮሚኒኬት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ኦኬ another one አክሊሉ ሶሪ ቲቸር። ኦኬ እችን ታነብልኛለህ? we have agreed haven't we good you need bread don't you you are a new teacher you are a new student aren't you very good በጣም አሪፍ። እሺ መለሰ ነው መለሰ ገብሬ ፊታሙ መለሰ ነው ገብሬ ፊታሙ out መለሰ yes እሺ መለ አንብብልኝ እስቲ። okay we have agreed haven't we you need bread don't you you are a new student aren't you very nice እሺ another ኢሳያስ
ማሙሽ Yes, teacher. could you read it please? Okay. We have agreed, have not we? Haven't we? Haven't we? Mhm. You need a break, don't you? Mhm. You are a new student, are you not you? Very good. Okay. አሁን ባየናቸው ሁለቱም አይነት ኩዌስችን ላይ ራይዚንግ ኢንቶኔሽን መጨረሻ ላይ ነው የምንጠቀማቸው። ለየትኞቹ ኩዌስችን ነው አልኩኝ? Question tags. Question tags which need what? An answer. Question tags which needs or require an answer. Information. ሁለተኛው yes or no? Yes or no question. ሁለት ነው። የመጀመሪያው yes or no question አይተናል። ሁለተኛው question tags which require an answer የሚለው ሁለተኛውን አይተናል። እነዚህ ሁለቱም መጨረሻ ላይ በአረፍተ ነገሩ መጨረሻ ላይ ራይዚንግ ኢንቶኔሽን የሚጠቀሙ ናቸው ማለት ነው። እሺ ፎሊንግ ኢንቶኔሽን ደግሞ የሚጠቀሙት የትኞቹ ናቸው? ፎሊንግ ኢንቶኔሽን እቺ ቀስት ወደ ታች የምታመለክተው አሮ ፎሊንግ ኢንቶኔሽን ታመለክታለች። ይህንን ደግሞ ፎሊንግ ኢንቶኔሽን የምንጠቀመው ለየትኞቹ ኩዌስችን ናቸው ለምለው the first one WH questions. Okay, WH questions are said information questions. Confirmatory question tags. ይሄ ለኮንፈርሜሽን ብቻ የምንጠቀመው ሲሆን እዚህ ላይ አንሰር የሚፈልግ ነው ብለናል። እዚህ ጋር አንሰር ምላሽ የሚፈልግ question tag ሲሆን ነው። ግን ፎሊንግ የሚሆነው ለኮንፈርሜሽን ብቻ ምላሽ ማንፈልገው ሲሆን እንዴ እንጠቀማለን ማለት ነው። so these are commonly produced in falling intonation. Okay, for example, look at the following examples. WH questions requesting information ለማግኘት ነው WH question የምንጠቀመው። ለምሳሌ what is your name? What's your name? What is your name? እዚህ ጋር ከፍ ይላል ማለት ነው እና ፎል የሚያደርገው what is your name? What is your name? your name የሚለው ምን ይሆናል? ፎል ይሆናል ማለት ነው። ወይ ፎል የሚሆነው ቅድም እዚች ጋር እነዚህ ራይዝ የሚያደርጉት ናቸው። እሺ ይሄ ደግሞ በተቃራኒው ፎል የሚያደርግበትን ነው። እዚች ጋር ካሌሩን ልቀይረው። ኦኬ ጅምር ላይ በራይዚንግ ኢንቶኔሽን ነው የሚጀምረው። ለምሳሌ ዋት ኢዝ የሚለው what is your name? What's your name? Again, who can answer this question? እዚች ጋር ደግሞ ይወርዳል። who can answer this question? whose pen is it? እዚች ጋር ይወርዳል ማለት ነው። whose pen is it? whose pen is it? አሁን ፕራክቲስ ታደርጋላችሁ። ተመስገን ጳውሎስ Okay. What is your name? ተመሳሳይ ነው። አሁን ያነበብከው መነሻውን መጨረሻውን በተመሳሳይ ቶን ነው ያነበብከው። አንዱ ዋት የሚለውን ከፍ ብለህ ትጀምራለህ። ዩር ኔም የሚለውን ዝቅ ታደርጋለህ ድምፅህን ማለት ነው። ኢንቶኔሽን ዝቅ ታደርጋለህ። መጨረሻ ላይ ዝቅ ታደርጋለህ ድምፅህን።
መጀመሪያ ዝቅ ይላል ወይ ከፍ? መጀመሪያ ላይ ከፍ ብለን ነው። ኦኬ what is your name? What's 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 your name? Okay. Who can answer this question? Who can answer this question? Who can answer this question? Good. Whose pen is it? Whose pen is it? Yeah. Whose pen is it? Whose pen is it? Good. ጥሩ። እሺ ቴድሮስ Okay. What's your name? Who can answer this question? Whose pen is it? ኦኬ በተገላቢጦሹ ነው አንተ ያነበብከው። ራይዚንግ ኢንቶኔሽን ነው ያነበብከው። መጨረሻ ላይ ድምፅህን ዝቅ ታደርጋለህ። ኦኬ እና ልድገመው? አዎ። እሺ What is your name? አይ ከፍ እያደረክ ነው መጨረሻ ላይ እንዴ ነው የምትለው? What's your name? What's your name? What's your name? What's your name? Who can What's answer, your name? who can answer this question? Who can answer this question? Whose pen is it? Whose pen is it? Is it? ጥሩ። ሳምሰንግ ማን ነው? ሳምሰንግ 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 አላወቅኩም ሴት ናት መሰለኝ ነው። ሳምሰንግ ይሰማል? ሳምሰንግ ቢዚ ሆና ሊሆነች ነው። እሺ መልካሙ ዳዊት Yes, teacher. Okay. Okay, let me try. What is your name? Who can answer this question? Good. Whose pen is this? Is it? በጣም ጥሩ ጥሩ። እሺ አቤኔዘር እሺ What's your name? Who can answer this question? Whose pen it is? Is it? Is it? Whose pen is it? Daniel? What is your name? What's your name? Which can answer this question? Who can answer this question? Whose pen is it? Whose pen is it? Whose pen is it? Whose pen is it? Whose pen is in it? ወልዴ Yes. ወልዴ Alf. read it. What is your name? What is your name? What is your name? What's your name? What's your name? What is your name? Who can answer the question? Whose pen is it? Is it? Sorry. Whose pen is it? Whose pen is it? ሌላኛው ሁለተኛው ፎሎዊንግ ኢንቶኔሽን ላይ question tags that are statements requesting confirmation rather than questions ጥያቄ ሳይሆን
ለኮንፈርሜሽን ብቻ የምንጠቀመው ኩዌስችን ታግ ከሆነ ያ ኩዌስችን ታግ በፎሎዊንግ ኢንቶኔሽን እንጠቀማለን። ፎር ኤግዛምፕል following intonation. He's so clever, isn't he? Isn't he? He's so clever. He's so clever, isn't he? ብቻ ከፍ እናደርገውም ዝቅ isn't he? Isn't he? Isn't he? በጭሩ isn't he? We failed the test because we didn't revise. Did we? Did we? Did we? እዚህ ጋር ይወርዳል። The third one. It doesn't seem to bother him much. Does it? Does it? እዚህ ጋር ኦኬ እነዚህ ያቀለምኳቸው ፎሎዊንግ ኢንቶኔሽን ናቸው። ፎሎዊንግ ናቸው ምክንያቱም ጥያቄ ፈልገን ሳይሆን ይሄ ለኮንፈርሜሽን ብቻ ነው። ለኮንፈርሜሽን ብቻ ነው። ኦኬ ልጅ ዋይን ልጅ ዋይን አሁን ነው የገባ ያለው። ልጅ ዋይን ሰማን። ልጅ ዋይን ሌሎቻችሁ ሚውት አድርጉ። ዳንኤል እየረበሸ ነው ማይካችሁ። ልጅ ዋይን በጣም እየረበሽክ ነው። ኑት አድርግ። ቆሽ ሚውት ላርጋቸውና እናንተ ተራ በተራ እንትን ትላላችሁ። እሺ አክሊሉ አክሊሉ Yes, teacher. Okay. Read it once. He's so clever. Isn't he? He's so clever. He's so clever. Isn't he? Isn't he? Isn't he? Mm-hmm. Okay. We failed this test because we didn't revise. Did we? Did we? Did we? Did we? Yes. It doesn't seem to bother him much, doesn't it? Does it? Does it? Does it? Does it? Does it? Does it? Did we? Isn't it? ጥሩ ጋሽ በቄ He is so clever, isn't he? We failed the test because we didn't revise. Did we? It doesn't seem to bother him much, does it? Excellent. 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 Okay. ደለለኝ ካሳ He is clever, isn't he? Mm-hmm. We failed the test because he didn't revise. Revise. We didn't revise. Yeah, we didn't revise. We did. Did we? Mm-hmm. It doesn't seem to bother him much, doesn't it? Wonderful. Wonderful. Okay. እነዚህን ያው ለፕሮናንሲዬሽን ስፒኪንግ ላይ
የሚጠቅሙ እነዚህ አራቱም ስኪሎች በጣም ወሳኝ ናቸው። ሊስኒንግ፣ ሪዲንግ፣ ስፒኪንግ፣ ራይቲንግ በጣም ወሳኝ ናቸው። በራይቲንግ ላይ አሳይመንት ሰጣችኋለሁ። ራይቲንግ ላይ ያም ምንድነው መጽሐፋችሁ ላይ ሊቪንግ ኢን አርባን ኤሪያ የሚለው አለ ታይትል። እሱን ቀይራችሁ ምን ታደርጋለ? ኦኬ በራሱም ቢሆን ትጽፋላችሁ። እስቲ ሊቪንግ ታይትሉ አሳይመንት ነው። አሳይመንት write a paragraph on the title of living in the urban area በዚህ ታይትል ነው። በዚህ ታይትሉ ሊቪንግ ኢን ዘ አርባን ኤሪያ መጽሐፍ ላይ የተጻፉ የተነሱ ሀሳቦች አሉ። ከዛ በተጨማሪ አሁን እናንተ ካላችሁበት አካባቢ ተነስታችሁ ብጽፉ በጣም ደስ ይለኛል። እዛ አካባቢ ላይ አርባን ላይ ነው ያላችሁት። ኢቭን የአፍሪካ ዋና ከተሞች ያሉባቸው አካባቢዎች ናቸው። ፕሪቶሪያም ቢሆን ጆሃንስበርግ። ስለዚህ በዛ አውድ ነው የምትጽፉት። አሁን መጽሐፋችሁ ላይ የተጻፈ አንሰር ሺት ላይ የተጻፈ በዚያ የተጻፈ አለ። ግን ከዚያ ለየት ባለ ሁኔታ እናንተ አካባቢ ላይ እዛ ላይ ምን ነገሮች አሉ፣ ምን ጥቅሞች አሉ፣ እዚህ ላይ አሁን የምታካትቷቸው ነገሮች፣ እዛ አካባቢ ያሉ ነገሮች አድቫንቴጆቹ ምንድን ናቸው? እዛ አካባቢ ላይ አንድ ሰው ሊኖር ብል ወይም እናንተ የኖራችሁ አድቫንቴጆቹ ምንድን ናቸው? እንዲሁም ደግሞ ዲስአድቫንቴጆቹ ምንድን ናቸው ታነሳላችሁ። እዛው ጽሁፋችሁ ላይ በራሳችሁ አውድ ነው የምትጽፉት። እኔ ብላችሁ ለራሳችሁ ነው የምትጽፉት። አድቫንቴጁ እንዲህ አይነት አድቫንቴጆች እጠቀማለሁ፣ እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ። ዲስአድቫንቴጅም ደግሞ እንዲህ ዲስአድቫንቴጆች አሉ ትላላችሁ። ከዛ መጨረሻ ላይ ድምዳሜ ኮንክሉዥን ሰጥታችሁ ትደመድማላችሁ ማለት ነው። ይሄ ከ20% የሚያዝ አሳይመንት ነው የሚሆነው። ከ20% የሚያዝ አሳይመንት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ለቀጣይ ሳምንት ታስገባላችሁ። በምንድን ነው የምታስገቡልኝ? ትጽፋላችሁ። ሃንድ ሪትን በእጃችሁ በፔፐር ላይ ትጽፉና ግሩፕ አለ አይደል? በዛ ግሩፕ ላይ የጻፋችሁ ስማችሁን። አሳይመንት ከዚህ በፊት እንዴት ነው የምታስገቡት? እስቲ ፎቶ ነው የምንልከው። በስልካችንም እንጽፋለን፣ በወረቀትም ጽፈን ነው ስንልክ የነበረው። ግን በስልክ ነው እንትን ጽፈን ስንሰራ የነበረ ነው ዶክተር ሲያስተምር ባለፈው ጊዜ። እንደዛ ነው። ይህ በወረቀትም ቢሆን ጽፈን እሹት አድርገን እንልካለን። ያው እንደዛም እያደረገን ነበረ። አዎ በወረቀት ቢሆን ደስ ይላል። አንድም የራይቲንግ እንጽፋለን፣ ችግር አይኖረን። እንደዛ ታደርጉና ወረቀት ላይ ትጽፉና ያችን ስክሪንሾት አድርጋችሁ ግሩፑ ላይ ትለቃላችሁ ማለት ነው። ግሩፑ ላይ ነው ወይስ ኢንዲቪጁዋል ላይ ነው የምትልኩት? ወደ ዶክተር ለአስተማሪ ነው የምንላከው አይደል? ወደ ዶክተር ነው የምንልከው። ወደ እሱ ነው የምትልኩት? ቢያንስ አሳይመንቱ ያንተ ስለሆነ ወደ አንተ መላክ እንችላለን በዋትሳፕ ማለት ነው። አዎ የኔን ስልክ ቁጥር የላችሁም? እሺ የኔን ስልክ ቁጥር ኦኬ፣ እዚህ ልጻፍላችሁ። እዚች ጋር
እኔ አሁን ስስት እንደዛ ይቻላል። እርስ እኔ ስስት በራሳችን ከምንተያይ 45 Ah, 92 87 81 ፊታሙ ብላችሁ በቃ እንደዛ አድርጋችሁ ለራሴ ትልኩልኝ ያላችሁ ማለት ነው። ከዛ ከ20% ይያዛል ማለት ነው። ጄሪ ቁጥር ፕላስ 25 ነው የሚሆነው። እ ፕላስ 25 ነው። Of course. እዚች ጋር እንደዛ ላድርግ ፕላስ 5 እናንተ መቀየር እኮ ያ ነው። የኢትዮጵያ ስለሆነ እንደዛ አይደል እንደ ጥያቄ That's fine. That's fine. ወይ ያው ብቻ ኮድ ነው። ፕላስ Obvious. 251 9 45 92 87 81 ወይንም 09 45 92 87 81 ሁለት ስም ስላለ ነው። ምንድነው ሰፈርኮም ምን አባት እንደዛ የሚለው ስም ስላለ ነው። ይቅርታ። ይሄ ኢትዮ ቴል ነው፣ የኢትዮ ቴሌኮም ነው። አሁንማ ገብተዋል። ይህን ይመስላል። አሁን እዚህ ጋር አሳይሜንቱ በከተማ ላይ መኖር ላይ ያለው ጥቅምና ጉዳቱን ነው። አድቫንቴጆቹ ምን አሁን በዚህ በአሳይሜንት ዙሪያ ላይ ያልገባን ነገር ቢኖር what is the conclusion? ኦኬ እሺ፣ ፒተር አቤ What do you mean? አንዴ በዚህ ሁኔታ ወይም ለማለት የፈለኩት ኮንክሉዥን የምለው ላይ ትንሽ አልገባንም እና አንድ ጥያቄ እንስራ። እሺ፣ መጽሐፋችሁ ላይ ያለውን እናያለን። እስቲ እዛ ስላለ እዛ ካለው አሳያችኋለሁ። ያ ድምዳሜ ነው። እነዚህ አይነት አድቫንቴጆች አሉ፣ እንደዚህ አይነት ችግሮች አሉ። ቢሆንም ግን ከተማ ይሻላል እንደማለት ኮንክሉዥኑ። እነዚህ ችግሮች ቢኖሩም የሚያደላችሁ ጥቅሙ የሚያደላ ከሆነ ወደ ጥቅሙ ማድላት፣ ጉዳቱ ከሆነ እንደዛ። እዚህ ኤግዛምፕል አለ እናያለን። ችግር የለውም። ምሳሌ እዚህ ጋር ሊቪንግ ኢን ሲቲ ይላል። ኢን አርባን ማለትም ሲቲ ማለትም ደሴም ነው አይደል? እዚች ጋር አንሰር ሽታችሁ ላይ ነው አለው። አንሰር ዩኒት 1 ጨርሳችሁ ቴክስት ቡካችሁ ላይ ወደ ታች አንሰር ኪ ላይ ስትሄዱ ታገኙታላችሁ። ሊቪንግ ኢን ሲቲ ለምሳሌ ሊቪንግ ሲቲ ጊቭስ አስ ሴቨራል ቤኔፊትስ አለ። ይሄውን የዚህ አንቀጽ ኃይለ ቃሉ ይሄ ነው ማለት ነው። ቁንጮ ሐሳቡ ይሄ ነው። እናንተም በተመሳሳይ ለምሳሌ ሊቪንግ እናንተ ጆበርግ ላይ ከሆነ ሊቪንግ ኢን ጆበርግ ማለት ትችላላችሁ። ሊቪንግ ኢን ጆበርግ ኦር ኢን ዘ አርባን ምናምን ብላችሁ ጊቭ አስ ሴቨራል ቤኔፊትስ። ከዛ እነዛን ቤኔፊቶቹን ነው የሚዘረዝረው ይሄ ፓራግራፍ። ለምሳሌ ዜር አር ሜኒ ካርስ ፎር ትራንስፖርቴሽን። አሁን ምን አነሳ? ስለምን እያወራ ነው እዚህ? አድቫንቴጅን
ከአድቫንቴጆቹ አንዱ ምንድን ነው ያለ ነው እዚህ ትራንስፖርቴሽን ትራንስፖርቴሽን ይዘረዝራል ማለት ነው። ይዘረዝራል ሴቨራል ቤኔፊትስ የሚለውን እነዚህ ሴቨራል ቤኔፊቶቹ የትኞቹ ናቸው ለሚለው አሁን ቶፒክ ሴንቴንስ ይባላል። ይሄኛው ቶፒክ ሴንቴንስ ይባላል። ከዛ ከዚህ ጀምሮ እስከዚህ ድረስ ያለው ሰፖርቲንግ ሴንቴንስ ይባላል። አሁን ሰፖርቲንግ ሴንቴንስ ይባላል። ይሄኛው ቶፒክ ሴንቴንስ ይባላል። ኃይለ ቃሉ የአረፍተ ነገሩ ወይም ያንቀጹ ኃይለ ቃሉ እዚህ ላይ ነው ያለው ማለት ነው። እሺ እዚች ጋር or እቺ ሊቪንግ a city gives us several benefits የሚለው ምንድነው አልኳችሁ? ምን አይነት ሴንተንስ? ቶፒክ ሴንቴንስ። ቶፒክ ሴንተንስ ይባላል። ጀነራሊ ብሎ እስከዚህ ያለውስ ምን ይባላል? ኮንክሉዥን። ቅድም ያልኳችሁ ኮንክሉዥን ኮንክሉዲንግ ሴንተንስ ይባላል። አሁን አንድ ፓራግራፍ a paragraph contains three types of sentences. አንደኛው ቶፒክ ሴንተንስ ይይዛል። ሁለተኛው supporting sentence or sentences. Third ላይ concluding sentence. ኦኬ ቶፒክ ሴንተንስ አንድ ብቻ ነው። ቶፒክ ሴንተንስ አንድ ብቻ ነው የሚይዘው። እዚህ ላይ ግን አንድ or more than አንድም ወይም ከአንድ በላይ ሊይዝ ይችላል። አንድ ወይም more than one። ኮንክሉዲንግ ሴንተንስም አንድ ብቻ ነው የሚይዘው። ይህም አንድ ብቻ ነው። አሁን በዚህ አንቀጽ ላይ ብዙ አረፍተ ነገሩን የያዘው የትኛው ነው? ሰፖርቲንግ ሴንቴንስስ። አሁን ስንት ሴንቴንሶች አሉ? ሰፖርቲንጎች እስቲ ቁጠሯቸው። there are many cars for transportation and people can take taxi or city bus for moving from place to place. ሁለት አሁን ይሄ የመጀመሪያውን ነው የሚደግፈው። ይሄኛውን ትራንስፖርቴሽን የሚለውን ነው የሚደግፈው። ይሄ ሚኒ ይባላል። ይሄ there are many cars for transportation supporting sentence ነው። ይሄ supporting sentence ነው። ይሄ ደግሞ people can take የትኛው ትራንስፖርቴሽን ለምለው ደግሞ people can take taxi ይዘረዝራል። ታክሲ or city bus የሚለው ይሄ ደግሞ ሰፖርቲንግ ሴንተንሱን የሚደግፍ ነው ማለት ነው። እርስ በርሳቸው ነው የሚደጋገፉት። እሺ ሁለተኛው ቤኔፊት ምንድነው? there are also different kinds of jobs for employment የቅጥር ሁኔታ ያነሳል ማለት ነው። የመቀጠር አክሰሱ ሃይ ነው ይላል። ብዙ ስራዎች አሉበት ከተማ ላይ ይላል። እንዴት ለምለው ደግሞ ይህንን የሚደግፈው youths could get employed in the factories ፋብሪካዎች አሉ፣ ኦፊሶች አሉ፣ ዲግሪ ላላቸው ወጣቶች በተለይ ይላል።
ሶስተኛ ላይ ደግሞ in a city there are several universities and college for learning ዩኒቨርሲቲዎች አሉ፣ ኮሌጆች አሉ ለመማር። አንድ ሰው ልማር ካለ ለመማር በጣም ይመቻል፣ ተቋማት አሪፍ ተቋማት አሉ ይላል። ሶስት ሀሳቦች ናቸው የተነሱት። ትራንስፖርቴሽን ትራንስፖርቴሽን፣ እሺ ሌላስ? ኤምፕሎይመንት ኤምፕሎይመንት። ሶስተኛው ምንድን ነው? ኤዱኬሽን። አዎ ኤምፕሎይመንት እና ሶስተኛው እዚች ጋር ቢሳይድስ ብሎ there are several university college for learning የሚለው ቶታሊ ኤጁኬሽን የሚለው እዚህ ጋር ባይኖር እንኳን ፎር ሌርኒንግ እዚች ጋር ፎር ሌርኒንግ እነዚህ ሶስቱም ሴቨራል ቤኔፊትስ የሚለው ትራንስፖርቴሽን፣ ኤምፕሎይመንት፣ ፎር ሌርኒንግ የሚሉት ናቸው። ከዛ ጀነራሊ ብሎ ሊቪንግ ኢን ኤ ሲቲ provides people with several advantages and opportunities such as transportation service, employment እና education። ጠቅለል አድርጎ ኢላ የተዘረዘሩትን በሶስት እና በስድስት አረፍተ ነገር የተዘረዘሩትን እነዚህን ትራንስፎርሜሽን ብቻ አለ፣ ኤምፕሎይመንት ብቻ አለ፣ ኤጁኬሽን ብቻ አለ። ኮንክሉዥን ማለት ነው። በዛ አድርጋችሁ ትጽፋላችሁ። እንደዚህ ላይ አድቫንቴጁ ብቻ ነው ያለው፣ አድቫንቴጁ ብቻ ነው ያለው። እናንተ ከፈለጋችሁ ዲስአድቫንቴጁንም ጭምር ጨምራችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። እንዲሁም በየረፍተ ነገሩ መሀል ላይ አያያዥ ቃላቶች አሉ። አሁን እዚህ ላይ ብዙም አያያዥ ቃላት የሉም። ከአንዱ አረፍተ ነገር ወደ ሌላኛው አረፍተ ነገር የሚያገናኝ አገናኝ ሊንኪንግ ወርድስ እንለዋለን። ሊንኪንግ ወርዶች የሉም። አሁን እዚህ ላይ አንድ ብቻ ነው ያለው፣ ዩዝ የሚለው ብቻ፣ ቢሳይድስ የሚለው ብቻ ነው ያለው። ቢሳይድስ እና ጀነራሊ የሚለው ብቻ ነው ያለው። እናንተ ለምሳሌ ፈርስት፣ ሰከንድ፣ ሰርድ፣ አዲሽናሊ፣ ሞሮቨር፣ ዜሮ፣ ዜርፎር፣ ሃዌቨር ምናምን የሚሉትን አያያዥ ቃላትን መጠቀም ትችላላችሁ። ከአንዱ አረፍተ ነገር ወደ ሌላኛው አረፍተ ነገር ጃምፕ ስታደርጉ ማለት ነው። እዚህ ላይ ቢሳይድስ እና ጀነራሊ ብቻ ነው ያለው። አሁን ግልጽ ነው አይደል? አዎ። በቃ ይሄን ይመስላል። ቀጣይ ሳምንት እግዚአብሔር ቢፈቅድ ዩኒት 2 እንጀምራለን። ኦኬ ለማንዴ ነው? ኦልሬዲ ቀጣይ ዊክ ላይ ዛሬ ሰኞ ነው አይደል? የዛሬ ሳምንት ማለት ነው። ኦኬ አሪፍ። ሊሚት አለው እንዴ? አሁን ለምሳሌ ብዛት ሊሚት አለው አሳይመንቱ ወይስ በተቻለ መጠን ነው የሚሰራው? እንትን ነው ከአንድ ወረቀት ባይበልጥ አንድ ፓራግራፍ ብቻ ስለሆነ አሁን እቺ አያችኋት። አሁን ስንት መስመር አለው? 1 2 3 4 5 6 7 8 መስመር ብቻ ነው ያለው። እናንተ እንደው ብታሰፉ 10 መስመር ቢሆን፣ በእጅ ከሆነ ደግሞ በእጅ ከሆነ አንድ 15 መስመርም ሊደርስ ይችላል። በእጃችሁ ምጽፉ ከሆነ 15 ፔጅ 15 መስመር that's the limit. Okay. Not more than 15 lines ልበል እዚች ጋር። Yes. Not more than 15 lines. Thank you. ከዛ እንዳይበልጥ አድርጎ መጻፍ ነው። እንግዲህ ስለነበረን ጊዜ thank you so much. Thank you. Good night. መልካም ሳምንት፣ መልካም ቆይታ፣ መልካም አዳር። have a good dream. ሁላችንም መልካም ሳምንት።
አሜን አሜን። Thank you, teacher. Have a lovely night. Thank Thank you. you. Thank you so much, my brothers.